بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے پینڈورا پیپرز میں شامل پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا سیل قائم کر دیا۔ اس تحقیقاتی سیل میں کن اداروں سے کون سے افسران شامل کیے جا رہے ہیں، اس سیل کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور یہ کتنے روز میں کارروائی مکمل کرے گا، یہ سب بتائیں گے تفصیل کے ساتھ اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر قومی احتساب بیورو کا، جس کے ڈیپٹی چیئرمین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں، ڈیپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر مبینہ طور پر 30 کروڑ روپے کے اسکینڈل میں نام سامنے آنے پر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ حسین اصغر نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف الوی کو بھجوا دیا ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر ان دنوں ضمنی الیکشن مہم کے سلسلے میں میرپور کوٹلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی سے گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پیسہ، موروثی سیاست اور برادری ازم چلتا ہے۔ لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سرعام پیسے دے کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے نیا پاکستان بنایا، اسی طرح آزاد کشمیر کا بیڑا بھی غرق کرنے جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، میں اس وقت میرپور آزاد کشمیر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ راجہ فاروق حیدر۔ راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا ضمنی الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسے جی کہ 10 اکتوبر کو 2 بائی الیکشن ہو رہے ہیں، ایک میرپور 3 میں اور ایک کوٹلی 5 میں۔ میرپور میں سلطان محمود صاحب کے صدر بننے سے نشست خالی ہوئی ہے، اور کوٹلی 5 میں جو یاسین صاحب 2 حلقوں سے جیتے تھے تو انہوں نے 5 کی چھوڑ دی اور کوٹلی شہر کی برقرار رکھی۔ تو 3 جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ تو میں پچھلے کوئی 2 ہفتے سے جو ہے نا یہاں پہ میرپور اور کوٹلی کے درمیان جو ہے نا وہ میں سفر میں ہوں، اور پارٹی کے لیے جو ہے نا اس کو امیدوار کو جتانے کے لیے ہم کمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب میرا اپنا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے۔ ہم نے ایک بااختیار جو ہے وہ بنایا الیکشن کمیشن، اس کو وہی اختیار ہے جو پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں رہا جس سے میں ان سے توقع رکھ رہا تھا۔ لیکن یہ جو الیکشن ہوا ہے 25 جولائی کو، اس میں پی ٹی آئی نے اسپیشلی بعد میں پیپلز پارٹی نے جیسے انہوں نے پیسہ جو خرچ کیا، جس انداز میں کیا، جس طرح بے محابہ اس کا استعمال ہوا ہے، اس انداز میں سیاسی جماعتوں کی بھی اہمیت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی کارکنوں کا مستقبل جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے۔ یا مثلا یہاں والد صاحب کی جگہ ان کا بیٹا، اور کوٹلی میں والد صاحب کی جگہ ان کا بیٹا۔ اب یہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کدھر جائیں گی؟ یہ سیاسی جماعتوں کی موت ہے، موروثیت، یہ اجارہ داری جو ہے، اس کے خلاف جو ہے نا میں آیا ہوں، لوگوں کو میں تیار کر رہا ہوں کہ اس کا مقابلہ کریں، اور جو ہے آپ جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا اس طرح کے جو ٹرینڈز بن رہے ہیں ان کو جو ہے ناکام کریں۔ تو یہ بنیادی مقصد۔ جی آپ نے دیکھا سنا گفتگو، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جو لوگ ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے اور پیسوں کا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز یو کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے اپنی رہائش گاہ پر ملکہ برطانیہ کی جانب سے ممبر برٹش امپائر کا ایوارڈ ملنے پر استقبالیہ تقریب منعقد کی، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان اور قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا حوال راجہ واجد کی اس رپورٹ۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنز یو کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے مانچسٹر میں اپنی رہائش گاہ پر ملکہ برطانیہ کی جانب سے ممبر برٹش امپائر کا ایوارڈ ملنے پر استقبالیہ دیا، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر کے علاوہ برطانوی عدالت کے جج بیرسٹر ندیم احمد، بیرسٹر امجد ملک، ڈاکٹر تیمور مرزا، ڈاکٹر یاز اصغر، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ بلا مبالغہ اس اعزاز کے مستحق تھے۔ پاکستانی کمیونٹی اور برطانوی معاشرے کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اکراس دی لینتھ اینڈ بریتھ آف یو کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئی تھنک آئی ایم ون آف دا فیو جو ان کے نیش پروجیکٹ کو ٹوبے میں جو ایمبولینس سروس انہوں نے پرووائڈ کی اور جو لوگوں کو کر رہے تھے، تو میں وزٹ کیا وہاں پہ، پورا دن گزارا وہاں۔ تو hats off to you or best wishes. He's an inspirational character. He's kept APS UK going despite everything. Yeah. And I think he's very visionary and has
excellent ideas for Apps UK going forward, both here and Pakistan. डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब की एक विजन, एक पैशन, डेडिकेशन, एक वो अपना काम कर चुके हैं. बाकी हमारा फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि अपना काम आप करते जाएं. We have worked a long way, and during my chairmanship in 2016, he has been very supportive, excellent, and we achieved a lot for Apps UK. So, just briefly, I wish him all the best. This man, you will not find him anything else but good work. Whether it is for the humanity in general, or whether it is for the students of A level going into medicine, virtual experience, or any other project you can think of. 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़्ज़म अहमद खान और तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को हुकूमत बरतानिया की तरफ से MEB के एजाज़ से नवाजा जाना न सिर्फ बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है. हमारे जो डॉक्टर हफीज़ साहब हैं, उनको जैसे कि आपको मालूम है कि उनको हुकूमत बरतानिया ने MBE का एजाज़ से नवाजा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये जो ना सिर्फ जो हमारी UK में जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए एक फ़ख्र का बाइस है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी फ़ख्र का बाइस है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से हम इस पेंडेमिक में से अब बाहर आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह मतलब सारे मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सभी आए. हाई कमिश्नर साहब को ख़ास तौर पे हमने दावत दी थी कि हम आपको बताएं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कितनी एक्टिव है, और उनके जो काम है वो ख़ुद सबूत है इस चीज़ का कि हमारी कम्युनिटी हर चीज़ में, हर मैदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है. ज़रूरत है नॉट ओनली डॉक्टर्स की मगर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी, चाहे वो प्राइमरी केयर हो या सेकेंडरी केयर हो या मेंटल हेल्थ हो या सोशल सर्विसेज हो. तो अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ आना चाहते हैं तो उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ मेडिसिन, हार्ड कोर मेडिसिन नहीं बल्कि और भी फील्ड्स हैं जिनमें मौका मिल सकता है. हमारा मकसद ये है कि हम लोग पाकिस्तान से जो आए हुए डॉक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, और साथ में जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं उनको भी गाइड करें, और साथ में हम लोग पाकिस्तान में जितने भी वॉलंटरी काम हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं. तो इतने ज़्यादा काम हम लोग मिल के कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो. I've attended today at this celebration of Dr. Hafiz's MBE at his house, which has been a lovely occasion. Being able to recognise and other doctors who've also achieved a lot over the pandemic, and seeing everyone face to face after such a long time. तकरीब के आखिर में कोरोना वायरस के दौरान ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर्स और मीडिया के नुमाइंदों को खुसूसी असनाद भी पेश की गईं. आखिर में केक भी काटा गया. राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर. मैनचेस्टर सिटी सेंटर कन्वेंशन सेंटर में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर हुकूमत के खिलाफ मार्च और मुजाहरे किए गए, जिसमें अपोजिशन जमातों, ट्रेड यूनियंस के अलावा पाकिस्तानी, कश्मीरी, फ़लस्तीनी और दीगर कम्युनिटीज़ ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की. मुजाहरे की मज़ीद तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में. मैनचेस्टर सेंट्रल के कन्वेंशन सेंटर में हुक्मरान जमात की 4 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. कन्वेंशन सेंटर के बाहर पाकिस्तानी, कश्मीरी कम्युनिटी समेत अपोजिशन जमातों, ट्रेड यूनियंस ने सिटी सेंटर में लॉन्ग मार्च किया और पुरअमन एहतजाज किया. बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे. मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीन और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे जिन पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे. इस मौके पर मुजाहिरीन ने कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालम की फौरी बंदिश का मुतालबा करते हुए मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ खूब नारेबाजी की. मुजाहिरीन का कहना था कि बरतानिया की अपोजिशन जमातों और ट्रेड यूनियन ने वेलफेयर कट समेत दीगर हुकूमती पॉलिसीज पर नजरसानी का मुतालबा किया है. हुकूमत को इन मुतालबात पर गौर करना चाहिए. मैनचेस्टर सिटी सेंटर में हुक्मरान जमात की सालाना कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सिटी सेंटर में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स को भी तब्दील कर दिया गया है. बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन समेत तमाम कैबिनेट और कंजर्वेटिव मेंबरान आइंदा 3 रोज तक मैनचेस्टर में गुजारेंगे. इस हवाले से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम
اقدامات کیے گئے ہیں۔ کنونشن سینٹر کے باہر ہونے والے مظاہرے میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی، خواجہ محمد سلیمان فضل احمد قادری، سید خالد محمود، فرید الدین لودھی اور برطانیہ کے دیگر شہروں سے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں سیاسی سماجی شخصیات نے اس مظاہرے میں شرکت کی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ برطانیہ کے شہر والسل میں پہلی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت مولانا راشد رضوی نے کی، جس میں علماء کرام نے اردو اور انگلش میں خطاب کر کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ مسلمان وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں والسل سے عرفان احمد کی رپورٹ۔ برطانوی مسلمانوں اور بالخصوص برطانیہ کی نوجوان نسل میں عقیدہ ختم نبوت کی پختگی اور اہمیت کے لیے برطانیہ کے شہر والسل میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس کا اہتمام مقامی مسجد جامعہ غوثیہ برسلز میں کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ عظیم الشان کانفرنس کی صدارت مولانا راشد علی رضوی نے کی۔ برطانیہ میں مقیم اہل سنت کے نوجوان اسلامی اسکالر ڈاکٹر مفتی منور عتیق اور ختم نبوت کے لیے عالمی سفیر علامہ مولانا محمد دین سیالوی نے کانفرنس سے خصوصی خطاب کیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final of all prophets and messengers, and there is no room, no possibility for there to be any prophet in his time or after his time. تمام امت کا صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کی علماء، ہر علاقے کی علماء کا اس بات پر اجماع ہے، ہر فرقے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ختم نبوت کی اہمیت اور ایمان کی سلامتی سے اس کے گہرے تعلق سے آگاہ کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا ایمان خراب ہونے سے بچا سکیں۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مسلمان وہی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ مولانا راشد رضوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا کامل یقین ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا اجماعی اور بالکل بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید جو ہے اس کے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ We believe as Muslims throughout the world and from the time of the companions that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final prophet and messenger, and this is the message that we have been peacefully delivering here at Jama Masjid. آئندہ آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پر کلیئرٹی دے سکے، اور یہ تسلسل ہے ایک جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے، تاکہ یہاں یورپ میں رہتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو مضبوط کریں۔ آخر میں مولانا راشد رضوی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں مولانا مفتی ہارون رشید، مولانا حافظ شاہد بشیر، مولانا عطا الحق قادری، ڈاکٹر راجہ زاہد نواز، ڈاکٹر محمد سلیم اور دیگر شخصیات نے خاص طور پر شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں ایمان افروز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح ایسٹ لندن میں بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کی محفل کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔
इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के अलावा सेवन किंग में मशहूर कारोबारी शख्सियत साजिद खान के घर में भी एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए गए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के इस्तकबाल के लिए महाफिल का इनेकाद शुरू हो गया है। ईस्ट लंदन के इलाके सेवन किंग में मशहूर कारोबारी शख्सियत साजिद खान के घर एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। रूह परवर महफिल में मुख्तलिफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मशहूर नात ख्वां सैफ अली चिश्ती के अचानक इंतकाल पर उनके लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नात ख्वां हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया। हाज़रीन महफिल का कहना था कि सैफ अली चिश्ती एक सच्चे आशिक़े रसूल और इंतहाई शानदार नात ख्वां थे। उनकी सारी उम्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी में गुजरी। महफिल के मेज़बान साजिद खान ने कहा कि रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने की आमद है, इसलिए बरतानिया में महाफिल का इनेकाद शुरू किया गया है। आज की महफिल का मकसद रबीउल अव्वल शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करना है। जो आज महफिल नात हमने मुनक्किद किया, एक तो रबीउल अव्वल की आमद है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी महफिल 17 साल से जारी और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगी। दूसरा, आज हमारे सैफ अली जो हमारे महफिल की रौनक हुआ करते थे वो इंतकाल कर गए हैं, उनके साले सवाब के लिए हमने आज ये महफिल सजाई है। माहिर कानून रिजवान सलेरिया ने कहा कि बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल रबीउल अव्वल के महीने को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें महफिल नात बरतानिया में रहने वाले मुसलमान हर साल बड़े जोशो क़ीदत से मनाते हैं। और आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि मशहूर नात खान जो है नहीं रहे चिश्ती साहब, और सारे लोग उनके साले सवाब के लिए भी इकट्ठे हुए। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर सरदार शफकत खान ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहम है। इस महीने के शुरू होते ही बरतानिया में रौनकें लग जाती हैं। घर घर महफिल नात का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बच्चे बड़े और ख़वातीन भरपूर शिरकत करती हैं। देखें जी, ये एज मुसलमानों हम सबके लिए आज का जो महीना है, आका अलैहिस्सलाम की वलादत का जो महीना रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, और ये हमारे मज़हब का और हम सब लोगों का एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और इसकी आते ही इसकी रौनकें शुरू हो गई हैं। साजिद भाई ने एक बहुत ही प्यारा इस महफिल का इनकाद किया है। जी, रबीउल अव्वल के महीने की आमद है और इसके सिलसिले की आज पहली महफिल का इनकाद किया गया है। और इस महफिल में स्पेशली सैफ अली चिश्ती साहब जो बहुत मशहूर नात ख्वां थे, उनकी वफ़ात के हवाले से भी ताज़ियाती महफिल का नाम इसको दिया गया है। उनके साले सवाब के लिए दुआ की गई है और मग़फ़िरत की दुआ की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिलाद की बाबरकत जो यहाँ पे ये मजलिस हुई है, ये पहले भी साजिद साहब माशाअल्लाह शान व शान तरीके से मनाते हैं और ये आशिक़े रसूल यहाँ पे जमा हो जाते हैं। जैसे शहद की मक्खियाँ जो हैं वो अपना शहद बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे आती हैं, इसी तरह आशिकाने रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आशिक़े रसूल में यहाँ पे लोग जो है वो जमा होते हैं। रूह परवर महफिल के इख्तिताम पर शुरका ने मिलकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मार्बल आर्च वस्ती लंदन में सालाना जुलूस बसिलसिला चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। जुलूस में मुख्तलिफ ममालिक और कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारों ने बच्चों समेत भरपूर शिरकत की। गिरद नवाह के इलाकों से मातमी संगतों ने कई मील पैदल चलकर मार्बल आर्च में अरबईन के इज्तिमा में शिरकत की। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में।
وسطی لندن کے علاقہ ماربل آرچ اور ہائیڈ پارک کے دامن میں بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام اجتماع اور جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف امام بارگاہوں اور تنظیموں کے زیر اہتمام اس اجتماع میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے عزاداروں نے بچوں اور خواتین سمیت شرکت کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قربانی کی یاد کو تازہ کیا۔ اس موقع پر مشرقی و مغربی لندن، سلاؤ، ریڈنگ، وٹفورڈ، اسٹیٹفورڈ، برمنگھم، مانچسٹر اور بریڈ فورڈ سمیت دیگر شہروں سے عزاداروں نے ماتمی ٹولوں کی صورت میں شرکت کی۔ ماتمی دستوں نے پیدل سفر کر کے اربعین کے اجتماع میں شمولیت کرتے ہوئے کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سٹال لگا کر کھانے پینے کی اشیاء اور اسلامی لٹریچر کو مفت تقسیم بھی کیا گیا۔ ماربل آرچ کے اس سالانہ اجتماع میں علماء اکرام نے عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں شرکاء کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان کے استقامت اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر قیام کرنے سمیت اسلام کی سربلندی اور شریعت محمدی کی بقا کے حوالے سے آگاہی دی۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ درس کربلا انسانیت کی بقا اور دین حق کے اصل پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا مرکز ہے۔ کربلا کی شہادت نے اس دین کو سنوار دیا تاکہ ہمارے لیے ایک رائے حق دی، اور ہم لوگ یہاں پہ جب جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے بڑے سب جو ہیں وہ جان سکیں کہ رائے حق کیا ہے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس حق کے پیروکار رہیں اور اس پہ چلتے رہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ بچوں سمیت ہر سال اس اجتماع میں شمولیت کر کے نئی نسل تک کربلا کے پیغام کو منتقل کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات مدرسوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ Karbala, as I said in my speech, Karbala was a battle, but not a battle forgotten in the past. It is a continuing battle, an enduring battle, as the title of the book has it. And what is the battle? The battle against tyranny. Tyranny, which is, because we know about Imam Hussein, Yazid, all that, but tyranny today is a system. I think of a financial system, I think of the banks, I think of a system of exploitation which are ruling the Western world, usury and so on. So Karbala signifies that battle as well. روز اول سے ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کر کے 1,24,000 انبیاء میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پہ، ہر ایک کا فطرت کا اسلام پہ خاتمہ ہوا، ہر انسان کی فطرت اسلام پہ ہے۔ اسی لیے اس اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اس اسلام کو سرخرو کرنے کے لیے جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی کا، دین اسلام کا پرچم بلند کیا، تو ان کی شہادت کے بعد سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ نے اس پرچم کو اٹھایا اور پوری کربلا سے شام تک خاندان، بچے، بڑے، بوڑھے اسیر ہو کر، قید ہو کر پوری دنیا میں پیغام قرآن کا، دین کا، توحید کا، رسالت کا، امامت کا پہنچایا، اور قیامت کا اور آخرت کا۔ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماربل آرچ کے اجتماع کو منسوخ کیا گیا۔ اس بار عزاداروں نے سارا دن خاندانوں سمیت شریک ہو کر لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند کیں۔ جرمنی کے شہر نیورمبرگ کی مقامی مسجد میں لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں پاکستانی قونصل جنرل زاہد حسین سمیت درجنوں اوورسیز پاکستانیز نے بھرپور شرکت کی اور قومی سٹار کا آخری دیدار کیا۔ تفصیلات کے لیے نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا کی یہ رپورٹ۔ پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈین کنگ عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ جرمنی کے شہر نیورمبرگ کی مقامی ترک مسجد میں ادا کی گئی، جس کی امامت قاری اشرف قادری نے کی۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جرمنی کے مختلف علاقوں سے اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں نیورمبرگ پہنچے، جہاں انہوں نے نہ صرف اپنے قومی ستارے کا آخری دیدار کیا بلکہ نماز جنازہ میں شرکت کر کے مرحوم عمر شریف کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ نماز جنازہ سے متعلق سارے انتظامات کی نگرانی پاکستانی قونصل جنرل زاہد حسین نے خود کی اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے عمر شریف کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی قوم ایک شگفتہ انسان سے محروم ہو گئی ہے، جس کا مقصد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا تھا۔ پاکستان کا ایک نامور شخصیت جس نے اپنی 6 سال کی عمر سے لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرنے کا فریضہ لیا اور آخری دم تک لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتا رہا۔ آج ہم میں وہ نہیں، ہم سب نے اس دنیا میں نہیں رہنا، لیکن ان کا کام، ان کا ورثہ بن کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ سب سے پہلے جی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی برلن میں ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے جو فرینکفرٹ میں کونسلیٹ ہے
डॉक्टर जाहिद साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मतलब कि मुझे फ़ख्र है कि हमारी एम्बेसी ने इतना अच्छा काम किया। मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कोऑपरेट, और किसी चीज़ की हमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। अफसोस है जी, दिली सदमा है सबको, आपको भी पता ही है, पूरी पाकिस्तान जो है, पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी सदमे में ही है। तमाम लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरने वाले आज हम सब के दिलों को उदास करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, सारे भाई, सारे दोस्त, उमर शरीफ साहब की फैमिली और जितने भी उनके चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, उन सब के साथ इजहार तज़ियत पेश करते हैं। नमाज जनाजा के बाद मरहूम उमर शरीफ के मैयत को म्यूनिख एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां आज रात तुर्किश एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। मैयत मंगल और बुध की दरमियानी शब कराची पहुंचने का इम्कान है। मरहूम उमर शरीफ की अहलिया कल सुबह 10 बजे वज़ीरिया कतर एयरलाइन कराची के लिए रवाना होंगी। करोड़ों पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरने वाला और दुनिया भर में आबाद उर्दू समझने वाले इंसानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला उमर शरीफ आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके कहके, उसके जुमले, उसकी बातें दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, न्यूरनबर्ग, जर्मनी। बर्रे सगीर के नामवर अदाकार उमर शरीफ के वफात पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मकामी लोगों के दिल भी अफसरदा हो गए। 92 न्यूज़ के जरिए अपने वीडियो पैगामात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान, मारूफ सहाफ़ियों, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन मलेशिया के चेयरमैन सरदार हरनारायण सिंह गिल ने उमर शरीफ के वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनकी फ़नी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। सत श्री अकाल। मैं हरनारायण सिंह गिल, चेयरमैन माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन मलेशिया। अज श्री उमर शरीफ साहब दा सुन के बड़ा दुख होया ते वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट आर्टिस्ट। विश्व दा बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट, एक लेजेंडरी परफॉर्मर we have lost today. उमर शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे और वो अपने दुख दर्द जो है वो पस पर्दा रख के दूसरों की खुशियों में शरीक होते थे, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते थे। आज वो हम में नहीं हैं। मैं बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं उनकी पूरी फैमिली के साथ मलेशिया से इज़हार तज़ियत करता हूँ। उमर शरीफ साहब की अचानक वफ़ात ने न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी गम में मुब्तला कर दिया है। उमर शरीफ साहब जो कि पूरी दुनिया को हंसाने का फरीज़ा अंजाम देते थे और तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश करते थे, आज वो हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं अपने बहुत ही हद लज़ीज़ शख्सियत और पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब की वफ़ात पर बहुत ही ज़्यादा गमगीन हूँ और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। उमर शरीफ के इंतकाल पर मलेशिया में मुकीम हर पाकिस्तानी बहुत गमगीन है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान के मायनाज़ फोटोग्राफर गुलरेज़ गौरी की शानदार तस्वीर की नुमाइश अमरीका में हुई, जिसे देखने के लिए पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी उमड़ आए। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। गुलरेज़ गौरी पाकिस्तान में फोटोग्राफी के मैदान में एक जाना माना नाम। वो पाकिस्तान में 8 तस्वीरी गैलरियों के मालिक और 12 किताबों के खालिक हैं, जिनकी तस्वीर की नुमाइश 42 से ज़ायद मुमालिक में हो चुकी है। अमरीका की पाकिस्तानी आर्ट गैलरी में गुलरेज़ गौरी की तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ मुमालिक के शहरी शरीक हुए और गुलरेज़ की खूबसूरत तस्वीर को सराहा। शुरका का कहना था कि गुलरेज़ गौरी की तस्वीर दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज सामने लाती हैं। दुनिया के सियासी और माशी हालात और दहशतगर्दी के बाइस लोग परेशान हैं। हर शख्स परेशानियों से दूर निकलना चाहता है। ऐसे में गुलरेज़ गौरी की तस्वीर जिंदगी के हुस्न को उजागर करती और जीने की उमंग पैदा करती हैं। आज हम सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रॉम द ट्राई स्टेट एरिया इकट्ठे हुए गुलरेज़ गौरी साहब, जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। उनकी फ़ोटोग्राफी की नुमाइश यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में भी हुई और उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बहुत मशहूर लेजेंड
लैंडस्केपर फोटोग्राफर गुलरेज गौरी साहब के लिए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हमारा मिशन है कि पाकिस्तान को अमेरिका में हर चीज़ को प्रमोट करते हैं और प्रमोट करना भी चाहिए, लेकिन एक बंदा 42 कंट्रीज़ में 13 बुक्स के साथ उसे यहाँ पे बिल्कुल उसका किसी को पता नहीं। अपने तख्लीकी काम के हवाले से फोटोग्राफर गुलरेज गोरी का कहना है कि पाकिस्तानी आर्ट गैलरी में मुनक्कदा नुमाइश में अगरचे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कम शरीक हुए, लेकिन जो लोग आए उन्होंने हौसला अफजाई की, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। मेरी एग्जीबिशन थी जी वाशिंगटन डीसी में, और वो एग्जीबिशन 14 तारीख को थी, जो हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक उसमें जो मुझे कमी नज़र आई वो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे बहुत कम नज़र आई वहाँ पे। मैं असल में अपना काम सबसे ज़्यादा मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिखाना चाहता था, तो लिहाजा ये जो एक फ़ंक्शन यहाँ पे किया गया है, मैं शाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ, महमूद शाह साहब का, इतना खूबसूरत फंक्शन अरेंज किया। तस्वीर हकीकत की दूसरी शक्ल कहलाती हैं। इंसान जो कुछ कह नहीं सकता, इन जज्बात की अक्कासी तस्वीर के जरिए हो जाती है। गुलरेज गोरी की तस्वीर जिद्दत और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज हैं, जो कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर रही हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब महकमे पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टोरेट ने ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है जिन्होंने आज़ाद पेशा इख्तियार कर रखा है। उनको तारकीन वतन को कैद और भारी जुर्माने की सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 6 माह कैद, 50,000 रियाल जुर्माना और मुल्क बदरी भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक इससे कबल सऊदी अरब की जानिब से सऊदियों के नाम पर ऐसे तमाम अफराद वीज़ा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अमल शुरू किया गया है, जिसमें ज़ाती हैसियत में काम करने वालों को 6 माह कैद, 50,000 रियाल जुर्माना और मुल्क बदर करने की सज़ा शामिल है। कारोबार करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। गैर मुल्कियों के लिए कानूनी तौर पर ज़ाती बिजनेस करना मना है। वो गैर मुल्की जो मुमलिकत में तिजारत करने के ख़्वाह हैं, उनके लिए बाकायदा सरमायाकारी का लाइसेंस हासिल करना होता है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी भारी जुर्माने और सजाएं तजवीज़ की गई। कनाडा के सूबे क्यूबेक में कोरोना के मजीद नए 640 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड और 5 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि इनमें से कोरोना के शिकार 422 अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। कनाडा के महकमे सेहत के मुताबिक 13,800 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से 4,459 अफराद को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। हुकाम का कहना है कि क्यूबेक की तकरीबन 89% आबादी को अभी वैक्सीन की एक डोज लगी है, 84% ने दोनों डोज लगवा ली हैं। क्यूबेक के महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद के मुतासर होने का इम्कान 7.9% ज्यादा होता है, और मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड अफराद की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी नुमाया कमी देखी जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।